বাংলাদেশের নাম পরিবর্তনের সুপারিশ নিউজ আমাদের সময় অনলাইন ডেস্ক 15 জানুয়ারি 2025 সাল প্রচার। সংবাদ শিরোনাম শুনে নিলে এবার আমরা বিস্তারিত খবরে চলে যাব। সান্ধ্যকালীন খবরে সবাইকে সুস্বাগত জানাচ্ছি। আমি তোমাদের আখি গ্যালারি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পরিবর্তে দেশের নাম জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ করার সুপারিশ করেছে তারা। এছাড়া প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে নাগরিকতন্ত্র করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের কাছে সংস্কারের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে ডক্টর আলী রিয়াজ নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন। এই প্রতিবেদনে এসব সুপারিশ করা হয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে সংবিধানের প্রস্তাব হিসেবে বলা হয়েছে, জনগণের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করছি। দেশের বিদ্যমান সংবিধানে আছে বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হবে। সংবিধানের প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দের পরিবর্তে নাগরিকতন্ত্র এবং জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দ ব্যবহৃত হবে বলে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে ইংরেজি সংস্করণের রিপাবলিক ও পিপলস রিপাবলিক ও বাংলাদেশ শব্দগুলো থাকছে। এছাড়া নাগরিকত্ব হিসেবে বর্তমানে থাকা পরিচয় বাঙালি বাদ দিয়ে বাংলাদেশি করার সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং বিধান বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান অনুচ্ছেদ 6(2) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন হিসেবে প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। আজ সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়াও আরও 3টি সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এই কমিশনগুলো হলো ডক্টর বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, সরফরাজ হোসেনের নেতৃত্বাধীন পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন ও টিআইবি ডক্টর ইফতেখারুজ্জামানের নেতৃত্বে দুর্নীতি দমন কমিশন। এর আগে গত 3রা অক্টোবর কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। ন্যাশনাল নিউজ আমাদের সময়। রিকমেন্ডেশন to change the name of Bangladesh online desk January 15, 2025. The Constitutional Reform Commission has recommended changing the constitutional name of Bangladesh. They have recommended changing the name of the country from People's Republic of Bangladesh to People's Democratic Bangladesh. In addition, it has been proposed to change the name of Republic to Citizenship. The Constitutional Reform Commission, led by Dr. Ali Riaz, submitted a report containing recommendations for reforms to Chief Advisor Dr. Mahmood Yunus on Wednesday. The report has made these recommendations. The Constitutional Reform Commission's recommendation status as a proposal for the Constitution with the consent of the people. We accept this Constitution as the constitutions of the People's Democratic Bangladesh. The country's exciting constitution states that Bangladesh is a unitary, independent and sovereign republic to be known as the People's Republic Bangladesh. It has been recommended that the words citizenship and People's Republic of Bangladesh be used instead of the words Republic and People's Republic of Bangladesh in all applicable place of the Constitution. However, the words Republic and People's Republic of Bangladesh will remain in the English version. In addition, the Constitution Reform Commission has recommended replacing the current identity of citizenship as Bengali with Bangladeshi. It has been recommended to abolish the
provision the people of Bangladesh as a nation are Bengalis. It has also been recommended to replace the current Article 6(2) with citizens of Bangladesh shall be known as Bangladeshis. Today, in addition to the Constitutional Reform Commission have submitted their reports. These commissions are the Electoral Reform Commission led by Dr. Baidul Alam Mujumdar, the Police Administration Reform Commission led by Sarfaraz Hussain, and the Anti-Corruption Commission led by TIBS Dr. Iftikharuzzaman. Earlier, the interim government had issued a notification on October 3 forming the commission. সান্ধ্যকালীন ছোট্ট খবরটি জুড়েছিলাম আমি তোমাদের আখি গ্যালারি। আমি চেষ্টা করি এবং করেছি, ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার করব বাংলা এবং ইংরেজি দুটোই প্রচার করার জন্য। আশা করছি সবাই খবরটি মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং ব্যক্তিগত মতামত জানাতে ভুলবে না। সবাই ভালো থাকবে, সবার জন্য অনেক শুভকামনা। সান্ধ্যকালীন সংবাদটির এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এগেইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ।